NIAB actually is organization of executive members concerned with design in the United States mostly, and that's the International Advisory Group. NKAB is advisory group in Korea to the World Design Center in Guri City. Well, it's been almost 7 years in existence, and it has been very helpful in designing the entire project. And in practicality as well as in technicality, they have been helping toward this project in a very harmonious and concerted ways. The people we expect to see here today will be the designers as well as the architect from the United States as well as from Korea. Also, the special guest today is Mayor Park from Guri City, and he has been working on that project over a long time. It seems likely that construction work will be commenced at the end of next year. I would like to attribute all this success to the attention and the encouragement of the NIAB members here. We came into contact with many challenges the last 4 years. Sometimes a typhoon was blowing, and other time a storm struck. But we did not give in. We continued our voyage. Our uninterrupted advance will end in a great performance. We feel the moment is coming near when the greenbelt of the GWDC business premises will be released and the ground is broken for the commencement of the project. We would like to share with you that moment of glory. It is important for Guri City to develop the design center in terms of steps of advancement of industries in Korea. Korea has a very developed construction business, but quite poor design. So Korea needs the design section. In Seoul, there are only 20,000 rooms of luxury hotels, but the necessity is 40,000 rooms. In the meantime, on the part of the NIAB members, they will hear more about how the progress is being made. And then also on our part, we like to hear from those, the NIAB members that how they've been working on toward this project, and we'll find the consensus about our goal for the future to be achieved. Good morning, everybody. I'm very pleased to see the NIAB members. We met you in San Diego, California last spring, and now we get to see you again in New York when winter is about to set in. We began a bold challenge here in this city, New York, in October 2010. Our challenge to construct the Asia Design Capital in Guri City, the Republic of Korea, has continued slowly but without interruption in Korea. There is a Korean proverb meaning back to the basics. In implementing a certain task, difficulties always ensue, but if you go back to the determined attitude you had at the beginning, you will accomplish the task. I hope that this spot today will provide an opportunity to renew our resolutions on the Guri World Design City, and I will make a brief report on our activities in Korea. We in Guri City had a citizens' debate to build a consensus among the citizens on the Guri World Design Center project in April and June of this year. Through the debates, we gained the support of many citizens, and we had a campaign
launched it to collect signatures from 100,000 citizens to get the Foreign Investment Promotion Act amended this summer. The purpose of the amending the Foreign Investment Promotion Act is to arrange a legal basis to provide business premises of the GWDC for foreign investors through an optional contract. The bill was laid before the plenary session of the National Assembly on July the 2nd, but was unfortunately rejected due to the opposition lawmakers' lack of understanding of the bill. After that, however, the bill was partially modified and the opposing lawmakers were persuaded. Currently, the bill has been received by the Commerce, Industry, and Energy Committee of the National Assembly, will soon be put before the plenary session of the National Assembly. On the other hand, Kuri City's consultation with Seoul City, metropolitan capital city of Korea, was unexpectedly delayed by more than 6 months. Finally, the consultation was finalized last September, and Kuri City is now taking administrative procedures for releasing the Greenbelt area on the GWDC business premises. Even the central government has recognized the importance of our project and agreed to hold the Central Urban Planning Committee for the prompt releasing the Greenbelt area. The committee will be scheduled to be held around this month, November to December this year. After the Central Urban Planning Committee is held, the Greenbelt area will be released. The business premises will be designated sometime within this year, and the administrative procedures for the GWDC project will be completed. From next year on, Kuri Urban Cooperation will compensate for the land, and the land will be provided in the latter half of next year. If things move smoothly as planned, it seems likely that construction work will be commenced at the end of next year. I would like to attribute all this success to the attention and encouragement of the NIAB members here. We came into contact with many challenges the last 4 years. Sometimes a typhoon was blowing, and other time a storm struck. But we did not give in. We continued our voyage. Our uninterrupted advance will end in a great performance. We feel the moment is coming near when the Greenbelt of the GWDC business premises will be released and the ground is broken for the commencement of the project. We would like to share with you that moment of glory. Chairman Misselpin, and the Vice Chairman Larry Kaba, and also Vice Chairman Chang Go, and NIAB members who always send their support. I would like to express our gratitude to you once again. Thank you so much. 네, 안녕하십니까. 저는 대한민국 경기도 구리시라고 서울 셰라톤 워커힐 호텔 바로 옆에 있는 구리시의 시장을 맡고 있는 박영순 시장입니다. 오늘 저희들이 이곳 뉴욕 팰리스 호텔에서 구리시의 구리 월드 디자인 시티를 유치하려고 하는데 그 외국 기업이라든지 또 해외 자본을 유치하는 책임을 지고 있는
국제 그 자문위원회, 영어로는 그 NCD International Advisory Board라고 해가지고 그 이니셜을 따서 NIAB라고 그러는데요. NIAB 제7차 서밋 미팅을 하고 있는데 거기 참석차 왔습니다. 아시다시피 지금 세계 경제의 축이 아시아로 이동하고 있고, 그 따라서 그 세계 그 건축 설계 수주의 70%가 아시아에서 나오기 때문에 이 호텔이라든지 고급 건축물 내에 모든 그 인테리어 이런 이 커스텀 메이드 디자인해서 제공하는 이런 시스템이 아시아에서는 지금 거의 전무한 상태입니다. 이 하스피탈리티 디자인이라고도 하고 컨트랙트 디자인이라고 하는 이 산업은 이 미국을 중심으로 한 백인들이 거의 뭐 100%를 장악하고 있는 그런 산업인데, 이 아시아의 연간 이 하스피탈리티 디자인 산업 이 규모가 볼륨이 3천억 달러에 이릅니다. 그럼 한국으로 치면 한국 1년 예산 300조 원 정도가 되기 때문에 뭐 자동차, IT 그 어떤 산업보다도 시장 규모가 큽니다. 그런데 아시아에는 이런 이 분야의 산업이나 디자인 센터가 전혀 없기 때문에 한국으로서는 기회고, 또 지금 아시아에 개별적으로 진출해 있는 주로 미국의 디자인, 아키텍트, 또 어번 플래닝 이 분야의 글로벌 기업들이 한국의 구리시에 세계적인 디자인 센터가 이게 건립이 되면 이게 개별적으로 나가 있는 지사들이 이 구리월 디자인 센터에 다 이렇게 모여들 수 있는 그러한 유리한 이점이 있습니다. 그래서 지금 뭐 그동안 한 7년 동안 이렇게 준비를 했고요. 지금 2천여 개 기업이 들어오는 걸로 해서 이거는 미디어 그룹인 닐센 그룹에서 피지빌리티 스타디를 해가지고 전 세계 92만 4천 개 정도의 어떤 대상 그런 업종 그런 기업들이 있는데, 저희가 피지빌리티 스타디를 한 결과 뭐 2천 개 정도는 지금 충분히 아시아에 자기들이 진출하겠다, 들어오겠다는 게 이제 MOU가 확보돼 있고요. 그리고 또 비나 이 컨소시엄에서 20억 불 1차적으로 투자하겠다고 하는 MOU도 체결되어 있는데, 이 MOU를 이제 MOA로 디벨롭먼트 어그리먼트로 지금 전환하기 위해서 투자자 측하고 저희 구리시하고 지금 이제 마지막 협상을 지금 조율하는 단계에 있습니다. 따라서 한국에서는 그동안 인천 송도라든지 영종도라든지 새만금이라든지 몇 개 대형 프로젝트가 있는데요. 거기서 다 뭐 외국 기업을 유치한다고 했는데 아직까지 성공을 못했어요. 성공을 못한 가장 큰 이유가 한국식으로 땅을 만들어 놓고 그다음에 이제 외국 기업들에게 이제 뭐 들어오십시오 하는데, 외국 기업 입장에서 보면 들어갈 만한 여건이 지금 안 되는 겁니다. 그러니까 못 들어오는 거예요. 그런데 저희는 이게 거꾸로 먼저 지금 외국에서 기업들이 들어올 기업들이 이제 확보가 돼 있고, 또 외자도 만들어져 있고, 또 이분들이 원하는 도시를 하나 만드는 거기 때문에 이 도시 계획도 한국에서 하는 게 아니고, 예컨대 지금 아틀란타에 있는 존 포트만, JPA라든지 또 RTKL 이런 회사들이 어번 플래닝을 했단 말이죠. 자기들이 원하는 아시아의 디자인 도시, 예컨대 지금 노스캐롤라이나의 하이포인트라는 디자인 도시가 있는데, 저도 한 2번 가봤습니다만은 아시아에 말하자면 디자인만 가지고 이루어지는 하나의 도시를 자기들이 도시 계획을 해가지고 도시를 만들어서 들어오겠다는 겁니다. 지금 이게 인천 송도나 여기하고는 케이스가 다르죠. 우리는 선 유치해 놓고 이제 후 개발하고 이제 행정적으로 밀어주는 이제 그런 형태인데, 이제 이게 해외 쪽에서는 지금 거의가 준비가 끝났고요. 이렇게 지금 NIAB 회의를 이제 봄, 가을로 이렇게 이제 회의를 하고 있기 때문에, 문제는 국내에서 이걸 받아줄 수 있는 여건이 지금 되어야 되는 거죠. 그래서 그동안 지금 저희 대상 부지가 워커힐 호텔 바로 옆에 한강변에 있는 우리 한국식으로 하면 100만 평 정도의 이제 비어 있는 땅이 있습니다. 개발이 안 된 땅, 그린벨트라고 그러죠. 개발 제한 구역인데, 이 그린벨트를 해제하기 위해서 그동안 저희들이 노력을 했고 뭐 준비를 했는데, 작년 이맘때에
그때 국토해양부에서 이런 지금 하스피탈리티 디자인 산업을 유치하는 게 뭐 일자리가 11만 개가 만들어진다든지 또 그리고 한국으로 보면은 이게 다 완성이 되었을 경우에요. Foreign Direct Investment FDI가 약 한 200억 달러가 들어오는 거예요. 근데 우리나라에 지금 연간 FDI 해외 자본이 직접 한국에 투자하는 게 60억 불 내외입니다. 그러니까 하나의 프로젝트가 완성이 되었을 경우에 200억 불이 유치가 된다고 하는 것은 한국으로서는 최초의 사례가 되는 굉장히 의미가 있는 사업이거든요. 이런 것들을 작년에 그 국토해양부 장관, 권도엽 장관이라는 분이 이제 인정을 해서 좋다. 그러면 그린벨트를 해제하는 절차를 밟아도 좋고 또 이 지역을 친수구역으로 이렇게 지정하는 그런 절차를 밟아도 좋다 해가지고 작년 12월 7일부터 시작을 했는데 지금까지 거의 1년 걸렸잖아요. 뭐 우리 한국에서는 뭐 아무래도 여러 가지 좀 이렇게 절차가 많이 걸리는데 그 사이에 이제 제일 어려웠던 게 서울시하고 우리가 한강으로 보면 서울시 바로 위에 있기 때문에 하류에 있는 서울시에서 서울시민이 먹는 이제 수돗물을 이제 일부를 우리 하류에서 이제 취수라고 하죠. 물을 이제 그 수돗물을 만드는 게 있기 때문에 그래서 서울시에서 많은 걱정을 했어요. 이게 뭐 상수원이 오염되지 않느냐. 그래서 이런 것들에 대한 우려를 싣는데 뭐 그냥 그동안 많이 접촉하고 회의하고 전문가들을 뭐 동원해가지고 다 이제 그게 해결됐어요. 해결돼서 이제 마지막으로 중앙도시계획위원회라고 국토교통부 산하에 있는 그 마지막 심의를 지금 앞두고 있는 그런 입장에 있고요. 이제 또 한 가지 이렇게 외자가 이렇게 대규모로 들어오기 위해서는 자기가 원하는 땅을 수의계약으로 이렇게 살 수 있어야 됩니다. 그러니까 경쟁 입찰, 비딩을 하게 되면은 내가 이 땅 꼭 필요한데 내가 못 살 수도 있어요. 그렇게 되면은 자기들이 원하는 도시를 만들 수가 없기 때문에 외자가 들어와서 땅을 살 수 있도록 수의계약으로 특히 살 수 있도록 그 관계 법이 좀 개정이 되어야 되는데 외국인 투자 촉진법이라고 하는 법이 있습니다. 그 법을 지금 개정하는 그런 이제 그 과정에 있는데 지금 11월 25일부터 이제 국회에서 이제 그 법안을 이제 심의하는 상임위 활동이 열립니다. 그래서 11월 말 내지는 12월 초에 이 외국인 투자 촉진법이 개정안이 이제 통과가 되면 이제 외자가 마음대로 들어와서 원하는 땅을 살 수 있고 또 그 외국 자본도 지금 그 투자 컨소시엄이 만들어져 가지고 지금 다 준비가 돼 있고 그다음에 아까 말씀드린 대로 지금 2,000개 기업이 들어오는데 오늘 이 회의에 참석한 이 NIAB 멤버들이 다 그 앵커 테넌트로 구리월 디자인 센터에 입주하겠다. 그래서 개별적으로 입주하겠다는 MOU도 지금 체결하고 있거든요. 그래서 상당히 먼 길을 왔는데 이제 거의 이제 종착역에 좀 와 다다른 느낌이 없지 않아 듭니다. 이 사업이 어떻게 보면 이제 미국과 한국을 연결하는 중요한 매개체가 될 수 있다고 생각을 합니다. 지금 우리 한미 동맹, 또 군사 동맹, 안보나 경제 이런 측면에서 긴밀하게 지금 아주 좋은 관계를 유지하고 있는데요. 사실 지금 한국에 미국 시민들이 뭐 상당히 많이 와 계시고 뭐 용산이라든지 이태원이라든지 뭐 한남동 이런 데 좀 살고 계시잖아요. 근데 이제 그거는 어떻게 보면은 이렇게 뭐 좀 이렇게 여기저기 흩어져서 지금 살고 계시는 거고요. 그리고 이제 이번 저희 사업이 이제 완성이 되면 약 한 6천 세대 내외의 주로 미국 국민들이, 미국 시민들이 가족을 데리고 와서 살아야 돼요. 왜냐하면 2,000개 회사가 들어오는데 그게 대부분 미국 회사들이거든요. 그러면 한 회사에서 직원을 3명을 파견한다 하더라도 6,000명이 됩니다. 그러면 이분들이 가족을 데리고 와 산다? 그러면 그 아이들을 위한 국제학교가 들어서요. 저희 지금 이 프로젝트에요. 지금 국제학교가 지금 초, 중, 고등학교, 그 다음에 킨더가르텐 계획이 돼 있고, 물론 뭐 디자인 스쿨도 계획이 돼 있지만, 그래서 약 뭐 한 15,000명, 2만 명 정도의 미국 국민들이 하나의 도시를 만들어 살고 있다. 이걸 생각한다면
이거는 경제 외적인 한국과 미국이 더욱더 가까워질 수 있는 굉장히 중요한 사업이다라고 생각을 합니다. 앞으로 이 사업이 성공될 수 있도록 우리 미국에 계신 우리 교민 여러분이나 또 미국에 관계되시는 분들 서로 이렇게 많이 좀 협조해 주시기를 좀 부탁을 드리겠습니다. 지금 지금 박근혜 정부에서 가장 역점을 두고 있는 정책이 지금 일자리 고용 창출입니다. 물론 미국도 마찬가지지만, 근데 이제 저희 사업이 지금 완성이 되면 약 한 11만 명 정도의 일자리가 만들어지는 걸로 그 서울대학교 그 용역 결과 보고서에 나와 있습니다. 아마 예를 들면요, 한국의 그 디자인 학과가 지금 120개 대학의 디자인 학과가 있는데요. 여기에 1년에 졸업하는 학생들이 약 2만 5천 명 정도 나옵니다. 근데 통계에 의하면은 이 중에서 한 10%, 14% 정도만이 자기 전공 분야에서 일을 하고 있고, 나머지 애들은 그런 기회를 갖지 못해서 다른 분야의 일을 하거나 또는 이 일자리가 아직 없는 상태에 있거든요. 근데 만약 이런 구리월 디자인 센터가 생기게 되면 우선 그 디자인 학과 출신들을 좀 많이 고용할 수가 있을 것이고, 그리고 특별히 이게 이제 디자인 센터라고 하는 게 뭐냐면은 그런 어떤 건축물 내에 인테리어들을 디자인해 가지고 주문 생산하는 그 스펙북을 만드는 곳이거든요. 한국말로는 뭐 사양서라고 해야 되겠죠. 디자인 센터는 사양서를 만드는 곳이고, 그럼 이 사양서대로 뭐 이런 퍼니처라든지 뭐 이런 라이팅이라든지 이게 지금 만들어야 될 거 아니에요. 조립을 어셈블링하는 플랜트가 있어야 되는데, 이게 지금 구리시를 중심으로 해가지고 반경 150km 이내에 약 600개의 이런 보세 조립 공장이 들어서게 돼 있습니다. 그러면 예를 들면 거기에 들어가는 부품은 중국이나 베트남이나 인도네시아나 개발도상 국가에서 만들어서 가져다가 보세 창고에 쌓아놓고, 그 다음에 이 디자인 센터에서 사양사가 나오면은 그대로 이렇게 조립하는 거. 이거는 우리 한국의 근로자들이 손재주가 좋으니까 조립하고. 그래서 이 조립 공장에 또 이 고용되는 인원이 많기 때문에 또 그래서 이 고용 창출이 되는 거고. 또 마지막으로 하나 더 말씀드리고 싶은 거는 저희가 이제 뭐 마이스 산업이라고들 한국에서 많이 합니다. 미팅, 인센티브, 컨벤션, 그다음에 이벤트 이제 첫자를 따가지고, 그리고 이제 관광 산업을 의미하는 거죠. 관광 회의 산업, 라스베가스처럼. 그래서 저희가 지금 이게 디자인 센터가 열리게 되면 1년에 컨벤션 센터에서 약 50회 정도의 대형 디자인 건축 관련해 가지고 엑스포라든지 트레이드 쇼라든지 또 컨퍼런스라든지 이런 것들이 열리기 때문에요. 아까 말씀드린 닐센 보고서에 의하면 최소 연간 180만 명 내지 300만 명이 찾아오게 하는데, 이게 일반 관광객이 아니고 디자이너, 건축가, 도시계획가, 전문가 집단이 찾아온다는 거죠. 예를 들면 저도 가봤습니다만은 시카고의 머천다이스 마트 같은 데서는 연평균 330만 명이 찾아와요. 이 사람들 때문에 주변에 도시가 이제 사는 거예요. 그러면 구리월 디자인 센터에 연간 180만 명 이상의 이런 화이트 칼라들 전문가 집단이 외국인들이 오게 되면 이분들이 그냥 회의만 하냐 이거죠. 가족들 데리고 오면, 요즘은 이제 패밀리를 많이 데리고 오기 때문에 가족들은 주변에 또 관광도 해야 되고 쇼핑도 해야 되고, 그래서 이 회의 관광 산업을 통해서 또 일어나는 부가가치가 또 굉장하다는 얘기죠. 이게 지금 우리나라가, 대한민국이 지금 마이스 산업 측면에서 보면 싱가포르나 홍콩이나 샹하이에 뒤져 있습니다. 서울이 오히려 지금 부산에 뒤져 있어요. 부산에 백스코라고 하는 데가 있는데, 그래서 저희가 지금 이게 완성이 되면 코엑스라고 하는 데 있죠. 서울 삼성동에 코엑스 이런 전시관이 있고, 또 일산에 킨텍스라고 있습니다. 저희가 왼쪽 오른쪽에 이런 기존의 코엑스와 킨텍스와 구리월 디자인 센터가 삼각형을 이루어서 한국의 이런 회의 산업, 마이스 산업의 중심, 아시아의 중심 도시로 떠오를 수 있는 그런 아주 충분한 가능성이 있기 때문에 이것은 좀 대한민국의 미래의 어떤 먹거리, 미래의 성장 산업으로 아주 중요한 산업이다. 이런 것들을
이제 저희가 뭐 중앙 정부나 또 정치권 또는 뭐 이 경제계 이렇게 다니면서 많은 말씀을 드리고 있습니다만은 이런 언론 매체를 통해서 이게 알려진다면 훨씬 더 효과적이라고 생각을 합니다. 그래서 이 아시아 쪽에는 지금 한참 경제가 뭐 중국도 뭐 고도 성장 20년, 30년 하고 일어나고 있는데 문제는 성장이 되면서 고급 건축물들은 많이 늘어나는데 건축물 안에 들어가는 모든 인테리어 액세서리들을 이제 고급 건축물일수록 명품, 한국말의 명품 또 디자인된 내가 원하는 디자이너를 고용해서 내가 원하는 색깔과 내가 원하는 재료를 써서 만들어서 내가 호텔을 꾸미고 싶다. 내 저택을 꾸미고 싶다. 이 욕구가 개인 소득이 이제 2만 불, 3만 불, 5만 불 늘어나면서 또 국가 경제가 뭐 이렇게 좀 부여로워지면서 그런 수요는 이렇게 막 늘어나게 돼 있는데 지금 아시아에는 이런 산업, 이런 디자인 센터가 전무하기 때문에 그동안은 주로 7, 80%가 아시아에서 이제 미국으로 와서 아까 말씀드린 이제 시카고의 뭐 머천다이스 마트라든지 요즘 뭐 또 라스베가스의 월드 마켓 센터라고 뭐 퍼시픽 디자인 센터라든지 LA에 그다음에 하이포인트라든지 또 뭐 아틀란타의 뭐 아메리칸 마트라든지 이런 미국의 주로 이 디자인 센터를 이용했는데 이제는 구리 월드 디자인 센터가 생기게 되면 아시아에 있는 모든 도시들에서 미국 본토까지 올 필요 없이 왜냐하면 지금 말만 구리 월드 디자인 센터지 이게 구리나 한국계 아니고 미국 분들이 와서 아시아에 진출해서 교두보를 만들고 영업을 하는 거거든요. 물론 이제 저희들은 이렇게 해서 5년, 10년 지나다 보면 이제 어깨너머로 배우기도 하고 나중에 우리가 다 배우게 되겠죠. 인수받겠죠. 그러나 당분간은 이제 미국 업계가 진출해 있는 디자인 센터에 이제 싱가포르, 뭐 인도, 뭐 이 아시아권에서 지금 중동의 두바이에도 디자인 센터를 하나 지금 만들고 있습니다. 그건 아마 중동권을 커버할 거고요. 그래서 지금 서울에서 북경까지 2시간, 2시간 반, 도쿄까지 한 2시간. 근데 북경에서 샹하이까지는 4시간입니다. 그러니까 오히려 지금 우리 서울 구리에다가 아시아의 어떤 이런 중심적인 디자인 센터가 만들어지면 일본이라든지 북경이라든지 그리고 뭐 샹하이라든지 아시아에 어떻게 보면은 짧게는 2시간, 3시간권 아니면은 멀어도 5시간 정도면은 모든 도시들이 모여들 수 있는 곳이 한국 우리 구리 월드 디자인 센터이기 때문에 아마 아시아의 어떤 경제 발전을 위해서도 기여하는 바가 크고 또 이 아까 말씀드린 대로 이 시장 규모가 그 IT, BT 뭐 모든 자동차 산업보다 더 큰 규모이기 때문에 이 시장의 아시아에 우리가 허브가 메카가 된다고 하는 것은 뭐 국가 경제를 위해서도 굉장히 의미가 있는 일이다 이렇게 생각을 합니다. 저는 이제 원래 사범대학을 나와가지고요 충청남도 공주란 지금 공주시죠 나와서 학교에서 이제 교사로 젊었을 때 한 2년 근무하다가 우연하게 외교관 되는 시험을 응시를 해가지고 이제 외무고등고시라고 그러는데 거기 합격을 했습니다. 그래서 이제 외교관 생활을 한 4년 정도 하다가 다시 집안에 또 어떤 사정이 있어서 해외 근무를 이제 그만두고 이렇게 이제 국내 근무를 시작을 했습니다. 그래서 이제 뭐 내무부라든지 청와대 대통령 비서실 이렇게 오랜 세월을 거치고 구리시라고 하는데 20년 전에 그때 이제 마지막 이제 선출직이 아니고 임명제 시장으로 짧게 내려와 있다가 그리고 다시 이제 그 다음에 한국에서 이제 시장 이런 군수 이런 걸 뽑는 민선 시대가 열리면서 몇 번 도전했다가 뭐 선거도 몇 번 낙선하고 지금 제가 이제 3번째 당선이 돼가지고 지금 일을 하고 있습니다. 근데 그 과정에서 지금 저희 도시가 이렇게 큰 도시가 아니에요. 이렇게 이제 오커힐 호텔 바로 옆에 아주 아름다운 강변에 100만 평 정도가 이렇게 개발이 이제 제한받고 있는 억제되어 있는 그런 땅들이 있기 때문에 여기에 제가 원래는 뭐 예를 들면 코리아 디즈니랜드 같은 엔터테인먼트 파크를 스팀 파크를 만들 그런 생각이 있었어요. 그걸 추진하다가 제가 또 불의에 또 선거가 떨어져 가지고 4년간 공백 기간이 있었는데요. 그러다가 2006년도 선거에 제가 다시 당선되어 들어왔는데 그 다음에 2007년도에 바로
우리 재미 교포인 고창국 회장님, 창고하고 우리 NIAB 지금 바이스 체어맨으로 있죠. 그분이 이제 20대 초반에 미국 이제 이민 오셔가지고 바로 이 디자인 분야에서 아주 쭉 크신 분이에요. 그러니까 수십 년 동안 이 컨트랙 디자인 분야에 인맥이 두터우시고 우리 여기 바이스 체어맨이 미스터 레리 카바 아틀란타에 이제 본사가 있는데 그분하고 아주 뭐 형제처럼 절친한 사이고 또 우리 미셸 핀 의장님도 다 이렇게 인맥이 두터우기 때문에 이 고창국 회장님으로부터 제가 이런 산업이 있는데 기왕이면 이런 그 엔터테인먼트 파크 이거는 뭐 한국에도 뭐 에버랜드도 있고 롯데월도 있고 그러니까 그거보다는 이런 새로운 산업을 유치하는 게 어떠냐. 제가 들어보니까 it's okay. 최고다 이게. 그래서 7년 전부터 우리 고창국 회장과 손을 잡고 그 긴 세월 이렇게 준비를 해왔습니다. 저는 이제 위로는 우리 아버님이 생존해 계시는데 88세, 88 계시고 제 형제가 이제 8남매, 아들이 셋, 이제 우리 여동생이 이제 5 대가족이죠. 그리고 이제 제 직계로는 이제 제 아내하고 아들만 둘이 있습니다. 아들 하나는 지금 한국의 그 외국어 대학 후문 쪽에서 커피숍, 요즘 한국에는 아주 그 커피숍이 유행입니다. 커피숍 조그맣게 하고 있고, 둘째 아들은 그 원래 미술을 전공해가지고 홍익대학교 미대 조각 전공하는 며느리도 그 같이 이제 미대 산업 디자인 전공을 해서 이렇게 살고 있고요. 거기서 지금 딸이 하나 생겨서 손녀딸을 지금 하나 두고 있습니다. 지금 한 7개월 됐나요? 이 사업 자체가 소위 한국에서 국내에서 지금 뭐 이렇게 기획이 되고 구상이 되고 추진이 된 거라기보다는 거의 뭐 이제 미국에서부터 시작이 돼서 미국의 자본과 또 미국의 그 기술과 미국의 또 그 인력과 이런 것들이 이제 한국에 들어오는 겁니다. 그래서 하나의 지금 아시아를 대표하는 디자인 도시를 하나 만드는 거기 때문에 이건 결코 쉽지 않다고 생각을 합니다. 그래서 이 사업이 성공하기 위해서는 우리 모든 사람들이 좀 그 관심과 애정을 가지고 지켜보시고 또 조언도 해주시고 또 도와주시는 것이 사업을 성공시키는 아주 매우 중요한 요소다라고 생각을 하고 시청하시는 모든 시청자 여러분들께서도 이렇게 성원을 해주시면 저희들이 열심히 해서 지금 현재 계획대로 하면 금년 말까지 그린벨트가 해제가 되고 내년 말 정도에 지금 아마 착공식을 할 수 있을 것 같고요. 그리고 한 2년 정도, 2년 반 정도 공사해서 2016년 말이나 2017년 중반까지는 1단계로 이제 완성이 되면 그래서 제가 현 정부의 박근혜 대통령 임기가 2018년에 끝나는데 현 대통령의 임기 안에 대통령께서 그렇게 강조하시는 제2 한강의 기적을 바로 우리 한강변에다가 하나의 그 샘플 모델로서 이렇게 만들어서 국민들에게 보여줄 수 있다. 기적이라고 하는 것은 예수님이나 이제 하나님만이 할 수 있는 건데 그 기적이 갑자기 뭐 어느 하루 아침에 되는 건 아니잖아요. 근데 저희는 이미 지난 7년간 모든 걸 다 준비를 해놨기 때문에 이 정부에서 승인해주고 도와주면 되는 거예요. 그리고 또 현 정부가 얘기하는 창조 산업 얘기를 많이 하는데 저희 산업이야말로 한국으로 보면 진짜 창조 산업입니다. 이런 산업 자체를 잘 몰라요. 우리가 디자인 그러면은 이런 이제 뭐 의류 디자인, 앙드레 김, 뭐 무슨 뭐 밀라노 뭐 파리 이런 것만 얘기하죠. 그런데 이 디자인이 건축, 뭐 건축 안에 뭐 이런 것들을 뭐 이렇게 디자인 이것도 뭐 명품 디자인을 의미하는 거기 때문에 전혀 지금 모르고 있는데 이게 어떻게 보면은 디자인하고 또 이렇게 소통, 물류, 뭐 또 관광 이런 것들이 산업과 산업 간에 서로 이렇게 융합이 되는 그야말로 이게 창조 산업으로 아주 대표적인 것이기 때문에
저희가 현 정부의 지금 그 강요들이라든지 정치권을 설득을 할 때 이제는 이거는 여야 정당의 정쟁이 될 수 있는 게 아니고 이제 우리 국민들한테 특히 젊은이들한테 희망을 주고 젊은이들이 좋아하는 예컨대 무슨 뭐 서비스 산업이라든지 이런 회의 산업, 뭐 마이스, 관광, 그다음에 디자인 이런 분야는 젊은이들이 한국의 젊은이들이 선호하는 그런 분야거든요. 젊은이들한테 일자리를 만들어서 희망을 주는 그리고 새 정부의 창조 산업의 대표적인 산업이고 또 지금 제2한강의 기적으로 아주 딱 모델로서 이렇게 제시할 수 있는 앞으로 2, 3년 내에 만들어낼 수 있는 산업이기 때문에 이제 저는 정부에서도 발벗고 아마 협조해 줄 것으로 이게 이제 구리시 차원의 조그마한 도시가 하는 사업이 아니고 대한민국 정부가 국책 사업으로 이거는 추진을 해야 될 사업이고 이제 정부에서도 그걸 이제 인정을 하고 계시는 그런 단계죠. 그래서 이제 정부의 아주 대표적인 산업으로 이제 채택이 될 날이 저는 멀지 않았다고 생각을 하고 많은 또 협조를 부탁을 드리겠습니다.